میں کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں سماعت فرمائیے۔ جو دیکھی غور سے خاک شفا مسلح پر، جو دیکھی غور سے خاک شفا مسلح پر، دکھائی دینے لگی کرب و بلا مسلح پر۔ جو دیکھی غور سے خاک شفا مسلح پر، دکھائی دینے لگی کرب و بلا مسلح پر، کہ تصورات میں آیا تھا صرف نام علی، تصورات میں آیا تھا صرف نام علی، سمٹ کے آ گئی بیت خدا مسلح پر، سمٹ کے آ گئی بیت خدا مسلح پر۔ کہ وہ اور ہیں جنہیں ملتا نہیں نمازوں میں، وہ اور ہیں جنہیں ملتا نہیں نمازوں میں، ہمیں تو دیتا ہے مشکل کشا مسلح پر، ہمیں تو دیتا ہے مشکل کشا مسلح پر۔ شجاعت کا یہیں پر جوہر تقدیر ہوتا ہے، شجاعت کا یہیں پر جوہر تقدیر رہتا ہے، اسی خیمے میں شاہ خیبر گیر رہتا ہے۔ گرے جب تشت میں ٹکڑے تو یہ ہدا کھلا ہم پر، گرے جب تشت میں ٹکڑے تو یہ ہدا کھلا ہم پر، کلیجے میں حسن کے لشکر شبیر رہتا ہے، کلیجے میں حسن کے لشکر شبیر رہتا ہے۔ تو پرورش
تو پرورش کے لیے یہ قوم ترس جائے گی، پرورش کے لیے یہ قوم ترس جائے گی، پرورش کے لیے یہ قوم ترس جائے گی۔ عالم دی کہیں خاموش اگر بیٹھ گیا، عالم دی کہیں خاموش اگر بیٹھ گیا۔ نصرت آل محمد میں حسن کے ہاتھوں، نصرت آل محمد میں حسن کے ہاتھوں، جو قلم اٹھا تو باطل کا جگر بیٹھ گیا، جو قلم اٹھا تو باطل کا جگر بیٹھ گیا۔ اللہ رے حسین و محمد کا مرتبہ، اللہ رے حسین و محمد کا مرتبہ، دونوں کی بندگی پہ الہی کو ناز تھا۔ اللہ رے حسین و محمد کا مرتبہ، دونوں کی بندگی پہ الہی کو ناز تھا۔ پشت نبی پہ دیکھ کے زہرا کے لال کو ایسا لگا نماز کے اوپر نماز ہے، ایسا لگا نماز کے اوپر نماز ہے۔ کہا یزید سے، کہا یزید سے دربار شام میں آ کر، کہا یزید سے دربار شام میں آ کر، ستم کے بعد بھی جذبے بدل نہیں سکتے، پہن کے ہتھ کڑی ہاتھوں میں بیڑی پاؤں میں، یہ کس نے کہہ دیا سجاد چل نہیں سکتے، یہ کس نے کہہ دیا سجاد چل نہیں سکتے۔ آخری شعر توجہ کریے گا۔ خدا کی دی کی شریعت بدل نہیں سکتی، خدا کی دی کی شریعت بدل نہیں سکتی، یہی سبب ہے کہ حقیقت بدل نہیں سکتی۔ خدا کی دی کی شریعت بدل نہیں سکتی، یہی سبب ہے کہ حقیقت بدل نہیں سکتی۔ کہا حسین نے نیزہ چلے یا تیر چلے، مگر نماز کی نیت بدل نہیں سکتی، مگر نماز کی نیت بدل نہیں سکتی۔ اور چند اشعار ملاحظہ فرما لیں کہ غیب کے پردے میں جان مصطفیٰ موجود ہے، غیب کے پردے میں جان مصطفیٰ موجود ہے، یا یہ کہہ دیجئے دعائے فاطمہ موجود ہے، یا یہ کہہ دیجئے دعائے فاطمہ موجود ہے۔ وادی خضرا سے آئیں گے امام وقت جب، وادی خضرا سے آئیں گے امام وقت جب، سب کہیں گے دیکھیے شیر خدا موجود ہے، سب کہیں گے دیکھیے شیر خدا موجود ہے۔ تو مٹ گئے سارے یزیدی بعد جنگ کربلا، مٹ گئے سارے یزیدی بعد جنگ کربلا، کربلا میں روضہ شاہ ہدا موجود ہے، مٹ گئے سارے یزیدی بعد جنگ کربلا، کربلا میں روضہ شاہ ہدا موجود ہے۔ پردہ اٹھتے ہی زمانے کو پتہ چل جائے گا، پردہ اٹھتے ہی زمانے کو پتہ چل جائے گا، آج بھی ایک جانشین مصطفیٰ موجود ہے، آج بھی ایک جانشین مصطفیٰ موجود ہے۔ یہ عریضے دے رہے ہیں ساری دنیا کو خبر، یہ عریضے دے رہے ہیں ساری دنیا کو خبر، اپنے مولا سے ہمارا رابطہ موجود ہے، اپنے مولا سے ہمارا رابطہ موجود ہے۔ تو راستے ہم کو کبھی گمراہ کر سکتے نہیں، راستے ہم کو کبھی گمراہ کر سکتے نہیں، شکر ہے خالق کا اپنا رہنما موجود ہے، راستے ہم کو کبھی گمراہ کر سکتے نہیں، شکر ہے خالق کا اپنا رہنما موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نشاں ماتم کہو جس پر بدن میلا نہیں ہوتا، لکھا نہ دے علی گر ہو کفن میلا نہیں ہوتا، تو ولائے مرتضیٰ رکھنے سے ہی بندہ حلالی ہے، علی کا عشق جس من میں وہ من میلا نہیں ہوتا، میرے غازی کے پرچم کا جہاں سایہ بھی پڑ جائے،
قسم مولا کی وہ گھر کا صحن میلا نہیں ہوتا، اگر آئے ہو کربل سے کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں خاص طور سے کہ کرو زہرا کے دشمن پہ اگر لعنت زمانے میں، کرو زہرا کے دشمن پہ اگر لعنت زمانے میں، یہ وعدہ ہے کہ محشر تک دہن میلا نہیں ہوتا، یہ وعدہ ہے کہ محشر تک دہن میلا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ رہے باقی یہ سرداری تو سن لے اے نظر داری، علم گھر گھر میں لگنے سے وطن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ باواز بلند نعرہ سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو وقت سماعت معذرت۔ مولا علی شیر خدا تیری دعا ہے، تیری دعا ہے، مولا علی شیر خدا تیری دعا ہے، تیری دعا ہے، سونا ہے نہ چاندی ہے نہ موتی ہے نہ گوہر، سونا ہے نہ چاندی ہے نہ موتی ہے نہ گوہر، جو بھی نگینا ملا بہتر سے ہے بہتر، عباس میں حیدر ہے تو اکبر میں پیغمبر، اصغر کے تبسم میں خدا بول رہا ہے، مولا علی شیر خدا تیری دعا ہے، تیری دعا ہے۔ کہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ موتی ہے نہ گوہر، جو بھی نگینا ملا بہتر سے ہے بہتر، عباس میں حیدر ہے تو اکبر میں پیغمبر، اصغر کے تبسم میں خدا بول رہا ہے، مولا علی شیر خدا تیری دعا ہے، کچھ خوف نہیں ہے مجھے جو ہونا ہے وہ ہو، تاریخ نگاروں میرے ہاتھوں میں قلم دو، تاریخ نگاروں میرے ہاتھوں میں قلم دو، 6 ماہ کے بچے نے تیرے تیروں کماں کو، 6 ماہ کے بچے نے تیرے تیروں کماں کو، مٹی کے کھلونے کی طرح توڑ دیا ہے، مولا علی شیر خدا تیری دعا ہے، تیری دعا ہے۔
سامعین، ایک دعا ہے آپ حضرات سے دعا کی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیے. مراد سے بھر دے، دامن دل مراد سے بھر دے، دامن دل مراد سے بھر دے، یعنی اس کو عزا کا گھر کر دے. لوگ کہتے کہ یہ حسینی ہے، لوگ کہتے کہ یہ حسینی ہے، تو مجھے اتنا معتبر کر دے، دامن دل مراد سے بھر دے. میری آنکھیں حسین کو روئے، میری آنکھیں حسین کو روئیں، ورنہ ہر ہر قدم پہ ٹھو کر دے، دامن دل مراد سے بھر دے. تجھ سے جنت کبھی نہ مانگوں گا، تجھ سے جنت کبھی نہ مانگوں گا، حور کے جیسا مجھے مقدر دے، حور کے جیسا مجھے مقدر دے. کربلا جاؤں اپنے قدموں سے، کربلا جاؤں اپنے قدموں سے، کربلا جاؤں اپنے قدموں سے، راہ کو میری رہ گزر کر دے، دامن دل مراد سے بھر دے، دامن دل مراد سے بھر دے. آپ دل سے حضرت چھین لے مجھ سے میری بینائی، چھین لے مجھ سے میری بینائی، اور جابر سا کوئی یاور دے، دامن دل مراد سے. مؤدبانہ التماس
फरमा से कि 1 मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मोहतरम ज़व्वार हुसैन इब्ने मीर मदद अली साहब, शहरबानो बिनते मंजूर हुसैन साहब, मुस्तफ़ा हुसैन साहब इब्ने मोहम्मद जवाद साहब, मेहराब फ़ातिमा बिनते रज़ा अली साहब, अब्बास बांदी मरहुमा बिनते ज़व्वार हुसैन साहब और सैयद मीसम ज़ैदी साहब इब्ने सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन ज़ैदी साहब की रूह को इस साले तमाम। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين آمين يا إله العالمين ثم الصلاة والسلام على وزيره ووصيه وخليفته الذي قال له النادي عليا مظهر العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كذلك الله ربي بحق لا حول ولا قوة الا بالله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات سامعین کرام، آج یہ مجلس ایصال ثواب کہ جسے خطاب کرنے کے لیے میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کو سرنامہ قرار دیا جو انتہائی مشہور و معروف آیت ہے۔ ترجمہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان چند کلمات کے ذریعے لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، تو ہم نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی، معبود کیا یہ عہدہ ہماری ذریت میں رہے گا؟ اللہ نے
इस बात का इकरार किया कि हाँ ये ओहदा तुम्हारी ज़ुर्रियत में रहेगा, लेकिन एक कंडीशन लगा दी, और कंडीशन ये लगा दी कि ला यनालो अहदिस ज़ालिमीन। देखो ये ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इब्ने आदम में जो भी इमाम होगा वो मजलूम होगा, जालिम नहीं होगा। साहिबान करम, मुझे जो बात आपकी अज़ान आलिया की नजर करनी है वो ये है कि अल्लाह ने इब्राहिम के इम्तिहान का ऐलान किया है। देखिए याद रखिएगा, अल्लाह ने हमारे भी इम्तिहान का ऐलान किया है। अगरचे हम कुरान हकीम का मुताला करते हैं और ये ज़माना बहार कुरान का ज़माना है कि जहाँ कुरान की रोज़ाना तिलावत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे मुसलमान कुरान हकीम की तिलावत कर रहे हैं। करना भी चाहिए कुरान की तिलावत, इसलिए कि कुरान पढ़ने ही के लिए आया है, कुरान समझने के लिए आया है, कुरान इसलिए आया है कि इंसानों की हिदायत कर सके, और कुरान हिदायत भी कर रहा है। अगर आप कुरान के सिलसिले में अहादीस देखेंगे तो बड़ी अहादीस मिलेगी कि जहाँ कुरान के सिलसिले में बयानात दिए गए हैं, जहाँ कुरान के सिलसिले में लोगों को समझाया गया है। खुद मौलाए कायनात का खुतबा आप उठाकर देख लीजिए कि जिसमें मौलाए कायनात ने इस बात का इजहार किया है कि कुरान क्या है। आवाज दी कि कुरान ऐसा एक मुसाहिब है कि जिसके पास जो बैठेगा हस्बे इस्तिताअत वो या नेकियां लेके उठेगा या गुमराहियां लेके उठेगा। और एक फिक्रा और मौला का है, ये कुरान ऐसा समंदर है कि जिसके अंदर डूबा जाए तो जैसे समंदर में गोता लगाने वाला मोती और मूंगे लेके आता है, वैसे ही मफाहिम के मोती लेकर आता है। लिहाजा ये बाहर कुरान का ज़माना है, और हमको आपको ये चाहिए कि हम कुरान हकीम को पढ़ें, आयात कुरान हकीम पर गौर करें, इसलिए कि कुरान सिर्फ रटने के लिए नहीं आया है, कुरान समझने के लिए आया है। कि जहाँ खल्लाक़ मौजूदात ये आवाज़ दे रहा है कि वरतिल कुरान तरतीला, देखो कुरान को ज़रा ठहर के पढ़ो, इसलिए कि जब भी कोई चीज़ ठहर के पढ़ी जाती है तो वो समझ में आती है और समझने की कोशिश की जाती है। साहिबान करम, जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ इस आयत करीमा के ज़िम्न में, अल्लाह ने जनाब इब्राहीम के इम्तिहान का जिक्र किया, और कुरान हकीम आप उठा कर देख लीजिए, हमारे भी इम्तिहान का जिक्र किया है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू, देखो याद रखो हम तुमको खौफ से भी आजमाएंगे और भूख से भी आजमाएंगे। और आप सूरह मुल्क की आयत का मुसलसल मुताला किया करते हैं कि जहाँ खल्लाक़ मौजूदात ये आवाज़ दे रहा है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बाबरकत है वो ज़ात के जिसके कब्ज़े इख्तियार में पूरी कायनात है, उसने मौत और हयात को पैदा किया है ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले सके कि तुम में एहसन अमल करने वाला कौन है। साहिबान करम, हमको एहसन अमल से आजमाया जाएगा। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो अमल करे और उसको मंजिल इम्तिहान से ना गुजारा जाए। याद रखिएगा, जो इंसान भी मंजिल इम्तिहान से गुजरेगा कामयाबी से वही हमकिनार होगा। इंसान अगर कामयाबी से हमकिनार होना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मंजिल इम्तिहान पर कदम रख दे, घबराए नहीं। आज भी हम एक इम्तिहानी दौर से गुजर रहे हैं। हम क्या, आज आलमी इंसानियत इम्तिहानी दौर से गुजर रही है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम इम्तिहान की मंजिल में घबराए नहीं। अगर हम इम्तिहान की मंजिल में घबरा गए तो गोया हम इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। इब्राहीम का इम्तिहान लिया था, और सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं इस ज़िम्न में कि अल्लाह ने इब्राहीम का इम्तिहान क्या लिया।
ایک سب سے عظیم امتحان، جو چھوٹے چھوٹے امتحانات گزائے جاتے ہیں جناب ابراہیم کے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ امتحان یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور صرف دیکھا نہیں بلکہ اس بات کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کر دیا اور آواز دی، یا بنیا انی ارا فی المنام، میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ما ترى، بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں، تمہاری کیا رائے ہے۔ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ کبھی ہم نے اس پہلو پر قرآنی آیات کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی قرآن پیغام کیا دے رہا ہے۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تم کیا کہتے ہو، اسماعیل نے باپ کی بات کو کنڈم نہیں کیا جیسا کہ آج کے لڑکے، اور اکبر الہ آبادی نے تو کہا ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو شعر سنا دوں کہ بہت پہلے اکبر الہ آبادی کہہ کے چلے گئے ہیں کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ آج کی تعلیم کا یہی اثر ہے، کیا باپ ماں کی عزت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ دنیا نے ایک دن معین کیا ہے کہ یہ آج مدر ڈے ہے، آج ماں کا دن ہے، لیکن عزیزان ایمان، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک دن ماں کی عزت کا دن ہے، اس دن ماں کا گنگان کر لو، ماں کے بارے میں جو چاہے کہہ دو اور بہت اچھے اچھے پوسٹ ڈال دو اور ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑا اچھا دن مرحومین کے ورثہ نے طے کیا ہے آج کی اس مجلس کا، کہ آج وہ اپنے بزرگوں کو یاد کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے۔ جو بات میں کہہ رہا تھا اسے مکمل کروں عزیزان ایمان، کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل نے انکار نہیں کیا کہ بابا آپ نے خواب دیکھا ہے، اپنے خواب کی باتیں چھوڑیے، کون سی ایسی بات ہوتی ہے، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، کتنی منت و مرادوں کے بعد آپ کو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فوراً جیسے ہی جناب ابراہیم نے کہا کہ میں ذبح کر رہا ہوں تم کو، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اسماعیل نے آواز دی، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یہ ایک جملہ جناب اسماعیل کا اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹا کو باپ کا اطاعت شعار ہونا چاہیے، ماں کا اطاعت شعار ہونا چاہیے۔ نبی نے ایسے ہی ماں کی عظمت دنیا کے سامنے آشکار نہیں کی تھی جب یہ کہا تھا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری جنتیں تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے ہیں۔ جتنی اپنے ماں باپ کی تم خدمت کرتے چلے جاؤ گے جنت کے حقدار ہوتے چلے جاؤ گے۔ لیکن عزیزان ایمان، ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا، ہم اپنے باپ ماں کی خدمت کریں تو ہم جنت کے حقدار ہو جائیں۔ ہماری جنت ہمارے ماں اور ہمارے باپ کے پیروں کے نیچے۔ اللہ کے رسول نے کتنی خدمت بتائی ہے، کتنی عظمت بتائی ہے۔ باپ ماں کے سلسلے میں نبی کریم نے مولا کائنات کو جو ایک وصیت کی ہے، میں اس وصیت کو پڑھ کے آج کی اس گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، یا علی، باپ اور ماں کی عظمت یہ ہے کہ ان کا نام لے کے آواز نہ دیا جائے۔ آج ہمارے سماج میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہم باپ ماں کو بھی نام لے کر آواز دینے لگے ہیں۔ یا علی، باپ اور ماں کی عظمت یہ ہے کہ ان کا نام لے کر آواز نہ دی جائے، ان کے ہاتھ پر سبقت نہ کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو ان کی اہانت کا سبب بن جائے۔ اور گناتے گناتے ان کی صفت نبی نے ایک آخری صفت بتائی
एक सिफत तो ये बताई कि बाप से आगे चला ना जाए, यानी अगर हम रास्ता चल रहे हैं तो बेटे का फर्ज ये है कि बाप से एक कदम पीछे हो, बाप के एक कदम आगे ना जाए। लेकिन अजमत क्या है इन वालिदैन की। मैं कुरान की आयत के तनाजुर में एक जुमला कहना चाहता हूं और उसके बाद मंजिल तक आऊंगा। कुरान ने हमसे ये कहा है कि देखो, दुआ करना अपने पालने वाले के लिए, एक दुआ करना, रब्बना इग़फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, परवरदिगार मुझे बख्श दे, मेरे बाप माँ को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे क़यामत के दिन। अजीज़ान ईमान, इस आय करीमा में अल्लाह ने पहले हमसे कहा है कि अपनी बख्शिश की दुआ मांगो, अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगो। और यहाँ नबी फरमा रहे हैं कि या अली, बाप का हक़ है कि उसका नाम लेके ना आवाज़ दी जाए, उसके हाथ पे सबकत न की जाए, रास्ता चला जाए तो बाप से आगे न चला जाए। और उसके बाद ये आवाज़ दी कि या अली, अज़मत ये भी है, अज़मत ये भी है कि बाप से पहले कहीं बैठे नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कहीं आदमी जाए और वहां बैठने की नौबत आ जाए तो बेटे की जिम्मेदारी है कि बाप खड़ा न रह जाए, बेटा बैठ जाए। ऐसा अगर बेटा ऐसा अमल करेगा तो याद रखिएगा, शरीयत की निगाह में नहीं, समाज की निगाह में भी वो बुरा माना जाएगा। अगर कोई बेटा बाप से पहले कहीं बैठ जाता है तो फिर समाज की निगाह में भी वो लड़का बुरा माना जाता है, नालायक कहलाता है। आप खुद उठाकर देख लीजिए, अगर कहीं बाप खड़ा रह जाए और बेटा बैठ जाए कुर्सी के ऊपर, तो बाप माँ के खड़े रहने पर और बेटे के बैठ जाने पर समाज के जितने आदमी हैं, एक नज़र बाप माँ को देखते हैं, दूसरी नज़र बेटे की तरफ डालते हैं। क्यों? इसलिए कि फौरन कहते हैं कि न जाने कैसा ये है, कि इसे पाला किसने है। अज़ीज़ान ईमान, जुमला कहने को मेरा दिल चाहता है, याद रखिएगा, हमसे नबी ने ये कहा है कि देखो अपने बाप माँ को मुकद्दम रखो। लेकिन अल्लाह ने कुरान हकीम में ये कहा है कि पहले अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांग लो, उसके बाद अपने बाप माँ की मग़फ़िरत की दुआ मांगो। मैं कहूँगा परवरदिगार इतना और बता दे कि तूने कुरान में ये क्यों कहा। तेरा नबी तो कह रहा है कि बाप माँ को मुकद्दम रख, बाप माँ को मुकद्दम रखो, और तू कह रहा है कि पहले अपने बाप माँ से पहले अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगो, अल्लाह आवाज़ देगा। हम तुमको कुरान की आयत में यही समझाना चाहते हैं कि पहले अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांग कर ज़बान को पाक बना लो, तब बाप माँ का नाम लेना। इनकी अज़मत इतनी है। साहिबान करम, ज़रा आप सोचिए कितनी अज़मत है। हम तो अपने पालने वाले के लिए रब्बि रहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार हमारे पालने वालों पर वैसे ही रहम कर जैसे बचपन में उन्होंने हम पर रहम किया था। और बाबूल हमें बख्श दे, हमारे बाप माँ को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। तो हम तो अपने पालने वाले के लिए दुआ करें, अपने पैदा करने वाले और अपने परवरिश करने वाले के लिए दुआ करें। हमारी जन्नत तो उनके पैरों के नीचे। सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारी जन्नत उनके कदमों के नीचे है, ये बताओ अली की जन्नत किसके कदमों के नीचे है? फातिमा की जन्नत किसके कदमों के नीचे है? खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब अगर कोई नबी के बाप माँ, दादा दादी और चचा को काफिर कहता है तो ये समझ लेना कि वो मुसलमान नहीं है। इसलिए कि नबी जिसके लिए खुद दुआ करें, ये पालने वाले, हमारे पालने वाले पर वैसे ही रहम नाजिल कर जैसे बचपन में उन्होंने हम पर रहम किया था। साहिबान करम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ। इब्राहिम ने कहा था कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, और बेटे को लेके गए थे मैदान मिना के अंदर, और मैदान मिना में ले जाने के बाद आज भी मुसलमान जब हज करने जाता है तो मैदान मिना में जाता है और जाकर वहाँ कुर्बानी देता है, यादगार को कायम करता है। लेकिन सवाल ये है कि इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पे छुरी रखी। मैं आपसे चाहता हूँ कि ज़रा सा आप एक हिसाब सुन लें मुझसे। इब्राहिम ने अपने बेटे को आमादा किया,
बेटे को लेके चलने लगे तो घर से एक छुरी ली, एक पट्टी ली, एक रस्सी ली, मैदान मिना में आए। इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि मैं बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। बेटे को आमादा किया, बेटा चलने पर राज़ी हुआ, उसको साथ लिया, घर से चलने लगे तो एक रस्सी ली, एक पट्टी ली, एक छुरी ली, मैदान मिना में आए, बेटे को ज़मीन पर लिटाया। कितनी देर लगी? 2 मिनट। अपनी आंख पर पट्टी बांधी, 2 मिनट। बेटे का हाथ बांधा, पैर बांधा, 2 मिनट। छुरी उठाकर बेटे के गले पे चला दी, कितनी देर लगी? 2 मिनट। कितनी देर हुई? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। इस 10 मिनट के अमल का नतीजा हमने ये देखा कि इब्राहिम को अल्लाह ने ओहदे इमामत दे दिया, इब्राहिम इमाम बन गए। इसी अमल के बाद अल्लाह ने कहा था कि इब्राहिम तुमने क़द सद्दक़्ता रोया, इब्राहिम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया और अब हम तुमको इमाम बना रहे। अजीज़ान ईमान, इब्राहिम इमाम बन गए। सवाल ये पैदा होता है कि 10 मिनट के अमल का तो ये नतीजा है कि अल्लाह ने ओहदे इमामत दे दिया। अब बताइए, जिसने 10 मिनट नहीं बल्कि 3 साल तक मुसलसल अपने बेटे को बिस्तर रसूल पर सुनाया ताकि मोहम्मद बच जाएं, अली कत्ल हो जाएं, जाफ़र कत्ल हो जाएं, अकील कत्ल हो जाएं, तालिब कत्ल हो जाएं। जिस अबू तालिब ने ये काम किया हो उसको क्या कहा जाए। इसीलिए याद रखिएगा, जिसने 10 मिनट मर्ज़ी इलाही के लिए अपने बेटे को छुरी की धार के नीचे लिटाया उसे लोगों का इमाम कहा जाएगा। और जिसने 3 दिन तक मशीयत इलाही को बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान गाह में लिटा दिया उस अबू तालिब को इमाम नहीं कहा जाएगा, अबुल अइम्मा कहा जाएगा। यानी ईमान एक रुख है जनाब अबू तालिब की अज़मत का। अबू तालिब जो नबी का सबसे बड़ा मोइनो मददगार था, जब तक जिंदा रहा मक्का के किसी काफिर को इतनी हिम्मत ना हुई कि नबी के खिलाफ कदम उठा सकता। सताते थे लेकिन डर डर के, कूड़ा फेंकते थे फिर भी डरते थे। आप जरा उठाकर तारीख देख लीजिए, तारीख देखिए आप उठाकर। तारीख कहती है कि एक दिन नबी करीम खाने काबा में नमाज पढ़ रहे थे। ये इब्तिदाए इस्लाम की बात है, मैं कैसे अर्ज करूं। जिन वाकयात को मौलवियान किराम, मुफ्तियान किराम झुटलाने की कोशिश करते हैं, ये इब्तिदाई इस्लाम की बात है कि नबी नमाज पढ़ रहे हैं खाना काबा में। कि इतने में अबू सुफियान और अबू जहल ने इशारा किया इब्ने जुबैरा की तरफ। वो गया और ऊँट की सारी गज़ाज़त लाकर नबी करीम के जिस्म मुक़द्दस पर डाल दी। तारीख़ आवाज़ देती है कि जैसे ही उसने गज़ाज़त डाली, नबी ने नमाज तमाम की। नमाज तमाम करके ना अबू जहल से कुछ कहा, ना अबू सुफियान से कुछ कहा, ना अतबा से, ना उतैबा से, ना शैबा से, किसी से कोई तरह की कोई गुफ्तगू नहीं की। बल्कि तारीख़ कहती है कि सर झुकाए हुए हरम से निकले और अबू तालिब के घर पहुंच गए। मैं कहूँगा या रसूलुल्लाह, आपको सताया गया है, आपको परेशान किया गया है, आपके जिस्म पर गलाज़त डाली गई है, आप अल्लाह के रसूल हैं। उसी खाने काबा में गिलाफ़ खाने काबा पकड़ के अल्लाह से बद्दुआ करते कि ये परवरदिगार इन सब पे अज़ाब नाजिल कर दे। ये क्या है कि आप काबा छोड़ कर जा रहे हैं अबू तालिब के घर। नबी आवाज़ देगा कि मैं अबू तालिब के घर नहीं जा रहा हूँ। याद रखना, हर इंसान की फितरत ये है कि जब मुश्किल पड़ती है तो अपने मुश्किल कुशा के पास जाता है। मैं भी अपने मुश्किल कुशा के पास जा रहा हूँ। क्यों गए थे इसे उठा के पढ़ लीजिएगा। मैं इस बात में कहने में कोई बात नहीं करता हूँ।
कि ये रवायत अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है। अबू तालिब मोमिन कुरैश लिखने के वाले, उसने भी इस किताब को लिखा, इस वाक़े को लिखा है कि जब पैगम्बर इस्लाम उसी हालत में अबू तालिब के पास पहुंचे तो जनाब अबू तालिब ने अपने भतीजे को देखा, फ़ौरन आगे बढ़े, पानी दौड़ के ले आए, अपने भतीजे के जिस्म से गलासतें दूर की और उसके बाद सिर्फ इतना पूछा है कि मेरे लाल ये बताओ कि ये किसने किया है। नबी खामोश रहे तो नबी का हाथ पकड़ा, आगे आगे अबू तालिब हैं, पीछे पीछे नबी चल रहे हैं। अबू तालिब पैगम्बर को लेके आए और कहाँ आए, खाने काबा के अंदर आए। जब आए हरम के अंदर तो देखा सब बैठे हुए हैं। जैसे ही अबू तालिब को आते हुए देखा, कुफ़ारे मक्का ने भागना चाहा, अबू तालिब ने आवाज़ दी, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तारीख कहती है सब वहीं खड़े हो गए। अबू तालिब आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद पैगंबर से पूछा, मेरे लाल ये बताओ तुम्हारे साथ ये गुस्ताखी किसने की है, तुम्हारे साथ ये गुस्ताखी किसने की है। नबी ने इब्ने ज़ुबैरा की तरफ आवाज़ दी, उसने देखा मोहम्मद मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, जरा सा वो झिझका। अबू तालिब आगे बढ़े, हिलना नहीं अपनी जगह से। और उसके बाद तारीख कहती है कि गलासत मंगवाई और मंगवा कर उसके जिस्म पर नहीं डाली, बल्कि उसके चेहरे पर गलासत मलने के बाद नबी की तरफ बोले, मेरे लाल अब तो खुश हो कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। वो मोहम्मद का मोइनो मददगार चचा है जिसने हर कदम नबी की हिम्मत अफजाई की है। बड़ी अजीब बात है, जिस अबू तालिब ने इस्लाम को इस मंजिल तक पहुंचवा दिया उसी को मुसलमान काफिर कहते हैं। जो अबू तालिब जब तक जिंदा रहा नबी इत्मीनान के साथ तबलीग इस्लाम करते रहे, उसी को काफिर कहते थे। साहिबान करम, मैं अपनी मंजिल पर आ गया। ये अजीज़ान ईमान, मैं कैसे आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करूँ कि जब नबी के सर से इस चचा का साया उठा था तो नबी का आलम क्या था। नबी का आलम ये था कि नबी अपने आगे आगे अबू तालिब के जनाजे के चले जा रहे थे और कहते चले जा रहे थे, ये मेरे चचा, आपने मेरी तरबियत की, आपने मेरी परवरिश की, आपने बड़ी जाफिशानें उठाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। ये अजीज़ान ईमान, अबू तालिब का साया सर से उठा, किसके? अली के सर से उठा। अजीज़ान ईमान, मुझे कहने दीजिए कि जब अली के सर से आपका साया उठा था तो मैं कहूँगा, मौला आप जब यतीम हुए थे तो आपके सामने नबी जैसा भाई मौजूद था जिसने बाप का साया सर से उठने के बाद भी आपको सीने से लगा लिया। लेकिन हाय मौला, करबला का मैदान कि जहाँ सैयद सज्जाद यतीम हो रहे हैं, और कैसी यतीमी आई है सैयद सज्जाद पर कि तारीख आवाज़ देती है कि एक मर्तबा खैमे का पर्दा हटा के ज़ैनब दाखिल हुई, सैयद सज्जाद के पास पहुंची, है मेरे लाल सैयद सज्जाद तुम इमाम वक्त हो बेटा, ए बेटा देखो खैमों में आग लगाई जा रही है, ए बेटा बताओ क्या हम खैमे में जल के मर जाएं। आवाज़ दी, फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, ए फूफी अम्मा खैमे से निकल जाइए। सैयद सज्जाद गश के आलम में ज़ैनब ने बारे इमामत उठाया। सैयद सज्जाद अला लानतुल्लाह परवरदिगार को जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुहिबान अहले बैत रहते हैं उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे इस मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान पर दुश्मनों की निगाह लगी हुई है, जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का नाम लेकर बर्बाद और बदनाम करना चाहते हैं, माबूद उन्हें जल्द अज जल्द नीस्तो नाबूद फरमा दे। ए परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सब परेशान हाल हैं, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। हम सब मुश्ताक़ हज व ज़ियारत हैं, हमें हज व ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा। मासूमीन के सदक़े में हमारे बच्चों को कारोबार अता फरमा। जो बीमार हैं उनको बीमार करबला के सदक़े में शिफाए कामिला और आजिला इनायत फरमा। जुमला मरहूम मोमिन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा, खुसूसन उन मरहूमीन को जवारे जनाबे मौलाए कायनात और पैगम्बर इस्लाम में बुलंद मकाम में बुलंद इनायत फरमा, जिनके इसाले सवाब के लिए मजलिस अज़ाए हुसैन मुनक़िद की गई है। दोबारा आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के
مرحوم زوار حسین صاحب ابن میر مدد علی صاحب، شہر بانو مرحومہ بنت منظور حسین صاحب، مصطفیٰ حسین صاحب مرحوم ابن محمد جواز صاحب، محراب فاطمہ مرحومہ بنت رضا علی صاحب، عباس باندی مرحومہ بنت زوار حسین صاحب اور سید نیسم زیدی صاحب مرحوم ابن سید ذوالفقار حسین زیدی صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔